бетанаффус бо зарнигори рустам. айзони дил бори дигар ба ҳамаи шумо рӯз ба хайр мегӯем. соати дуюми барномаи бетанаффус мустақиман аз радиои ҳамсаду мавҷи 94.4 FM давом дорад ва албатта шоми гузашта чун дар саҳифаҳои иҷтимоии радиои ҳамсаду барои шумо хабар дода будем, мо имрӯз бо талабу дархости бениҳоят зиёди мухлисон ҳаводорони ҳунари яке аз сарояндаҳои воқеан муваффақ шинохта ки шӯҳраташ аз тоҷикистон берун рафтааст, Нозияи Кароматулло даъват кардем ки имрӯз меҳмони мо ҳастанд. хушомадед Нозия бону. ташаккури зиёд. аввало ба ҳамаи шумо саломи худро мерасонам, ба ҳамаи мухлисони азиз барои даъвататон аз радиои ҳамсадо ташаккур мегӯям ки маро имрӯз даъват кардед. имрӯз бо мухлисон якчанд боз ҳам наздиктар мешавем, боз ҳам аз эҷодиёту фаъолияти ман бохабар мешаванд. ташаккури зиёд. зинда бошед. мо шодем ки шумо ниҳоят тавонистед новбаста аз серкории худ вақт ҷудо кардед, имрӯз ҳамсӯҳбати мо ҳастед, имрӯз қадами наздик ба мухлисони худ ҳастед. ин албатта боиси хурсандӣ ва шодмонӣ аст. айни замон табатон чӣ гуна аст? ташаккур. чӣ гуна хаста нашудед? не аслан. ин хастагӣ чӣ хел гӯям, хастагӣ аст ки форам аст. ҳаловат бахш аст. яъне ки бо шавқ кор мекунӣ, аллакай хастаам ки бошӣ инқадар эҳсос намекунӣ. эҳсос намешавад. Нозиябону, медонед ҳоло замоне ки мо барномаро барвақт аслан оғоз мекунем аз соати 12 ва як соаташ ҳамроҳи меҳмон ва имрӯз бо шумо, аз оғоз аллакай занг зада истодан, ҳамин тавр ки садои шуморо шунидан аллакай ба зангзанӣ оғоз кардан ва қабл аз он ки албатта мо ба шунавандаҳо имконият диҳем, ман бори дигар ёдовар мешавам танҳо имрӯз дар доираи барномаи бетанаффус ки нахустин маротиба Нозиябону ҳам дар радиои ҳамсадо дар эфир нахустин маротиба ҳастанд, ҳам дар барномаи ман. шумо метавонед занг занед албатта ба рақамҳои студия 3800944. мо то қадри имкон ба мувофиқи вақт кӯшиш мекунанд меҳмони азизи мо ба саволҳои шумо мухлисони азизашон ҷавоб гуфта бошанд. хуб Нозиябону, имрӯзҳо бо чӣ корҳо машғул ҳастед? рости гап ба ҳамагон маълум аст ки ман пайи эҷод ҳастам, талош мекунам ба эҷодиёти нав. албатта бисёр кӯшиш карда истодам ки ҳамон оҳангу сурудҳои наву хубу ҷолибро барои мухлисони азизам пешкаш кунам ва якчанд сурудҳои тоза эҷоди ман аллакай тайёр шуда истодааст ки рӯзҳои наздик худо хоҳад ҳамаи сурудҳои маро ба кулли ба пуррагӣ хоҳем гӯш кард. яъне мухлисонро шод мегардонед. беҳтарин. ҳамеша дар эҷод ва албатта мо низ аз ин шодем ки шумо пас аз як танаффузи муайяне ки доштед аз дар соли 2020 агар хато накунам, боз дубора бо як нерӯи нав, бо қувваи тоза, бо як нигоҳи нав ба саҳна ки дар ҳақиқат ҷои шумо онҷо холӣ буд, ворид шудед. мо аз ин хеле шод ҳастем ва инак оғоз мекунем суҳбатамонро ҳамроҳи шумо. Нозиябону, пеш аз он ки шумо ҳунарманд, албатта шумо зан ҳастед ва барои зан дар як замон ҳам ҳамсар будан, ҳам модар будан, ҳам ҳунарманд будан, яъне эҷод кардан, чӣ гуна шумо умуман ба ҳама ин вақт меёбед ва душворӣ намекашед? албатта душвор аст. дар ҳақиқат шумо ки зан ҳастед худатон мефаҳмед. бале. зани санъаткор аслан худаш санъат бисёр меҳнату заҳматро металабад. аз ҳамин лиҳоз албатта мушкилӣ аст, лекин кӯшиш мекунам ки ҳам вақти худро дар оила бо фарзандон ҳамчун модар ва ҳам дар саҳна барои мухлисонам яъне тавониста бошам, ҳам ину ҳам онро вақт ҷудо карда. албатта ба ман ногуфта намонад ки модарҷони азизам бисёр кӯмак мекунанд дар тарбияи фарзандонам, дар нигоҳбини хона бисёр кӯмакам мекунам. ба ҳамин фикр мекунам барои ҳамин ман вақт меёбаму
هم در این هم در اون اشتراک بهترین میکنم. عزیزان من یادآور میشوم در این رقم یعنی 3800 ما باز تلگرام هم داریم. شما میتونید که با اونجا نیز نویسید و میدونید یک سوالی بسیار عجیب علاقه در تلگرام اومده است. نوشتند و ما اسفندیار میگن که 3 عملی نیکی که پیش از برنامه اومدن شما علاقه کردید. به فکرتون وقت شد 3 عملی خوب؟ اصلا میگن که اگر به انسان با یک تبسم هم نگاه کنی تبش بولیده شود اینم علاقه یک عملی نیک است میگن. یعنی تب انسان رو خوش کردن. نمیخواهم که درباره خود تعریف کنی شود. البته عملی نیک هر یک کس برای خودش برای وجدان خودش عملی میکند. البته من وقتی که صبح میخیزم نوبسته از اون که من دیرتر از برمیگردم از کنسرت و از دیگر برنامه ها ما صبحانه خسته شکرگزاری میکنیم البته با پروردگاری که ما رو هست نموده است. این از عملی نیکی که ما اجرا میکنیم هر صبح و مادرم جدی هستند در این تربیه فرزندان تا به حال با ما یک کنترل جدی دارن گویم. یعنی که خداوند با ما همه چیز رو عطا کرده است، همه چیز رو فراوان دانسته است. چرا که ما شکرگزار نباشیم؟ باز برای همین صبح که میخیزم الکه از پروردگارم شکرگزاری میکنم. این از عملی نیک. بله. و با نیت نیک از خانه میبرایم و ما نبینید که نیت نیکی من امروز عملی نیکی من امروز ما رو به اینجا آورد. این است دیگر فکر میکنم. بله من فکر میکنم که ساعت رو از زندگی خود بخشیدن به مخلصون این هم خود یک عملی نیک است. عملی نیک است. این سوم شد. بله این سوم عملی نیک شد. بله بهترین و علاقه که شما ترانه های نو رو بسیار پیشنهاد مردم کرده ایستادید. امروز ها در آفریدن سرودها مخصوصا آهنگ هایی که در شکل اسلوبی با خود شما خاص است فرق کننده است. متن سرود ها آهنگ ها بیشتر با کی ها همکاری میکنید؟ آهنگساز های وطنی خارجی یا که شاعران نویسندگان یا از دید و نگاه خودم بسیار استفاده میبرید؟ چگونه است من نازیابانو؟ بله من اصلا با کمپوزیتورانی برجسته خودمون برادری عزیزی ما ذکریالله حکیموف همکاری دارم. برادری خودم محمد رفیع جان که بسیار آهنگ های جدیدی خود رو برای من یک چند آهنگ های ما رو ایجاد کردن و خودی من هم ایجاد میکنم. باز البته از هنرمندانی دیگر کشورها نیز از کمپوزیتوران دیگر کشورها ما همکاری داریم. با ازبکستان و با ایران و با هندوستان و از آنها نیز آهنگ ما میگیریم و از شاعران جوانی که امروز بسیار با لایقت هستند، یعنی ترانه نویس خوب هستند، احسان جان یزدمیان، آرزو عیسایف و یک چند سفر فکر سفر جان که بسیار خوب می نویسند زیاد هستند و از استادان هم بسیار شعرها رو می خوانیم که در چرابینیو شنیده می شود. در وصف وطن است، در وصف مادر است، از نظام قاسم، از دیگر از محمد خایب و زیاد هستند. من اگر حاضر وقت نمیرسد. بله. بهترین یعنی با همه همکاری میکنه تو که رنگینی در هر ترانه گوناگونی باشد. بله بله. بهترین و اینک دوام میدیم صحبتمون رو. یک ترانه رو که من شما گذشته مشاهده کردم در یک صفحه اجتماعی، در اونجا ترانه با توجیکی یا باز یک هست حالتی که لحنی ازبکی هم وارد است، یعنی دخترها در صحنه میرقصند، همراه شما میسراید من یارم من جانم گفته یک چیزی علاوه هست برای من جانی من. بله این ترانه چخیل و میون اومد چخیل تولید یافت، عجایب است وقتی که آمیزش هست. بله درست گفتید. من این رو در ازبکستان آماده کردیم و همون کاروس خورهایی که همراهی من همراهی میکنن آواز همون خودی ازبک زبانان هستن. به همون خاطر گفتم یک چیزی نوآوری شود، بگذار لحنی آنها باشد و ما یک جای همکاری کردیم و این سرود موفق هم شد.
این است دیگر قصه. در حقیقت ترانه خیلی جالب برآمده است و غیر عادی است از ترانه‌های دیگری شما فرق کننده. دوام میدیم صحبتمون رو همراه شما. با کسی پوشیده نیست که شما با یگانه، اگر من خطا نکنم، یگانه سراینده هستید که در هندوستان تحصیل علمی صنعت کرده اید. ترانه‌های هندی هم بسیار سراییده اید و میون مردمی هند هم البته محبوبیت دارید. از این لحاظ ما میخواستیم که شما با صدای زنده کمی باشد هم از یگان ترانه هندی خود پیشنهاد مخلصان میکردید، لیکن بسیار کوشش کرده ایستادند. اگر شما زید نباشید اول ما زنگ رو قبول کنیم. بچش. خب زنگ است اینجا، باز کوشش میکنیم. الو. السلام علیکم، روز بخیر. و علیکم السلام. گوش میکنیم. مرحمت. برای شما یک سوال کردم. خب اگر اجازه باشد یک پارچه میخونم. سرود خوندنید؟ بله بله. فقط کوتاه‌تر خواهش. عشق رو خزا پیدا و ناپیدا ما هم گرفتاریم در قید این سودا، ما هم گرفتاریم در قید این سودا. سلامت باشید. دلتان برای شما آماده کردم سورپرایز. سلامت باشید. سوال نداشتید؟ رحمتی کنم. سوال داشتم که با کجا کی میآید؟ سلامت باشید. آنم این گونه کی دعوت کنن؟ کی دعوت کنن میروید. یک نفر نوشتن در اینجا، مهیا میگن که من از ازبکستان، مخلصان زیاد در اینجا نوزیابانو دارند. من میخواستم بفهمم که کی برای ما در ازبکستان کنسرت پیشنهاد میکنند. گفته پرسیده ایستادن. تشکر زیاد. سلام خود رو به همه مخلصانی که از ازبکستان گوش میکنن هم میرسونیم. البته من هم بسیار میخواستم که اونجا کنسرت داشته باشم. حتما ما این رو به نوبت میگیریم و یک چند پیشنهاد ها هم بود که در خودی همون تشکیل ازبکستان و سمرقند و خیلی ما بسیار میرویم در محفل های آنجا اشتراک میکنیم. البته اما کنسرت ها نیست دعوت شدگی هستیم. این حال قرارداد ما به آخر میرسد. حتما که بهشان یعنی اعلان نامه های ما میبراید، آن کس میتونن البته اشتراک کنن. یعنی در امسال در نظر است؟ در نظر است، بله. بهترین. و اینک میگذاریم با همون شنیدن صدای زیبا و زنده شما با ترانه هندی که قبل از این ما گفته بودیم. اگر البته اومده باشید. البته ما با نگفته نماند که بسیار فکر میکنم همه ما تاجیکستانیان سرودهای هندی رو دوست می‌داریم. از خورده کینوهای هندی رو دوست می‌داشتیم و تماشا می‌کردیم تا به حال. و یک روز پیشنهاد شد پیش از همین یک 4 مصرع خواندنم. بسیار وقت کم با ما دادن که بسیار مخلصان و هواداران صوت موسیقی بالیوود خواهش دارن از شما که یعنی لایف زنده با طور زنده با ارکستر سیمفونی آمیخته، یعنی سازهای ملی همین رو برپا نماییم. من خوب گفتم راضی شدم همراه محمد رفیع، لیکن بسیار در مدتی خطا نکنم در یک هفته همون ارکستر تیاری میدید و ما 2 روز دادن. در این 2 روز ما خیلی تیاری دیدیم که مشکل است باشه کران در 2 روز. بله مشکل است، چون این صدا همش هر یک صدایی که اونجا مینوازن همش زنده است و خودی آواز از من بسیار از سخن‌هایی که من گفتم اذیت کنم که البته اذیت میدونیم، ولی بسیار صحنه صدای زنده باز هیجان خود رو دارد. البته به هر حال ما این رو پیشنهاد کردیم، بسیار نقص در سطح عالی گذشت، برای خودی من هم پسند آمد و مخلصان همینقدر خوب پیشواز گرفتن، همینقدر برابری ما خواندن سرودها رو. بسیار یک چی گویم حسیات خوب بود همون روز و دیدم که بسیار هواداران زیاد داریم ما در سرودهای هندی.
و باز هم پیشنهادها شده از طرف مخلصان که چرا 2 روز کنسرت، این 2 روز کنسرت بود، خواستن از ما که یک 10-12 روز ما قطار مانیم و انشالله که در آینده همین خیلی نیت ها هست که سرودهای هندی رو همین خیلی به طور زنده پیشنهادی مخلصان عزیز گردانم و یک 4 مصرع برای شما میخوانم از زنی دلم. مرحمت. میشنویم نخستین مراتب با صدای زنده نوزیه کرامت‌الله برای شما میسراینده عزیزان. مرحمت. جب मिले थे कहाँ बिछड़े थे कब मिले थे कहाँ बिछड़े थे हमें याद नहीं जिंदगी तुझको तो जिंदगी तुझको तो बस ख्वाबों में देखा हमने जस्तजू जिसकी थी उसको दूना पाया हमने जस्तजू जिसकी थी. سلامت باشید. بهترین زنده باشید. وقتی شما همین مصرع ها رو با صدای زنده سراییدید نمیدونم به یک لحظه خیلی کوتاه خود رو در دنیای دیگر احساس کردم. گویی که زود با همون دنیای هند ترانه ها و موسیقی ها وارد شدن این گونه حسیات رو تنها سراینده داده میتواند که در حقیقت استعدادی والا و صدای فورم دارد. صدای شما خسته نباشد و ما که در این باره صحبت رو آغاز کردیم میخواستم فهمم در خاطرم هست چند سالهای قبلی میون مردم یک آوازه برآمده بود، پیدا شده بود که میگفتند با نوزیه کرامت‌الله بالیوود پیشنهاد کرده است برای نقش آفری در فیلم های هندی. تو چند اندازه عموما این حقیقت دارد، تو چند اندازه درست است و در حقیقت بود حالتی که سینماگرانی بالیوود برای شما نقش آفری در فیلم رو پیشنهاد کرده بودند؟ بله، وقتی که من در آنجا تحصیل میکردم سالهای پیش، سالهای فکر میکنم 2005 تا 2010 بود. اونجا وقتی که ما دانشجو بودیم با ما اجازت نبود که غیر از دانشجویی باید رفته ثبت و سیانکه یعنی بالیوودی مشغول شویم، چون جدی بود، هر کنترلی سختی بود که باید دانشجو باشد و فقط بخواند و دیگر همین. بعد یک نفری هم کورس گویم هم سبقی من گویم پیشنهاد کردن که یک فیلمی کوتاه مدتی است امان کی آشا که یکم یعنی رنگ رولی میگوییم ما، یعنی همین خیلی بود که قسم اولی آن رو امیتاب بچن اجرا کردن، دوم قسم رو با من گذاشتن و یک چند نفر بودیم اونجا. به حد خوردکک نوار است، اما برای این خوردکک نوار برای بالیوود افتادن بسیار مشکل است، چون بسیاری از طلبگارها زیاد هستند. لیکن با من پیشنهاد شد، نمیدونم، من گفتم که من از دانشگاه اجازت ندارم، اما پرسیدن برای یک هفته جواب گرفتن از من، ما رو برده ثبت کردن. بله، بعد از همون بسیار یعنی ما رو در افیر دیدن و از من طلب کردن که باز من بیایم در کاستینگ های اونجا اشتراک کنم. من گفتم که متاسفانه من نمیتوانم چون من دانشجو هستم و باور کنید سراسیمه هم نبودم، چون میخواستم تلاش داشتم و دارم برای آموختن یک علمی دیگر و البته میخواستم که با پورگی یک چیز رو آموزم تا اینکه من با بالیوود وارد شوم، از همه نازکی های صنعت هند با خبر باشم، چون من کلاسیک خواندم در هند، هم رقصی کلاسیکی کتک و هم مشکل است، به حد مشکل است. بله، لیکن برای من علاقه یک وای چی گویم رنگی خودی شده است. علاقه از خوردی که من در این احاطه به وای رسیدم، فکر میکنم این دویم زبانی من است، دویم وای من است. برای همین بسیار دوست می‌دارم سرودهای هندی رو، صنعت هندی رو
و دیگر اینکه پیشنهاد تا به حال هست. قبول ندارید یا دارید یا یگان سبب؟ نه دارم قبول. چرا قبول دارم؟ فقط که میخواهم در سطحی خودی من باشد، در سطحی که من قرار دارم میخواهم همکاری کنم. البته من همکاری داشتم در بالیوود، چندین سرودهای من ثبت شده است، سرودهای محمد رفیع جان ثبت شده است که اون استودیوهای برجسته ای که استادان صنعتی که ما بسیار دوستشون می‌داریم، لتا منگیشکر، شباسلی که ما اونجا ثبت کردیم آواز، این برای ما افتخار است. البته اونجا افتادن و ثبت کردن نه به هر کس میسر میگردد. بله من رو دعوت کردم و دعوت کرده ایستادند. تا به حال میخوام که یک سورپرایزی باشد برای مخلصان و برای همه هواداران. می شود که از شما انتظار شوند یگان ترانه رو در شکل آمیخته‌ای که در اون هم زبانی هندی باشد هم زبانی تاجیکی باشد؟ بله، همین سرود هر شب در لب که بسیار محبوبیت پیدا کرده است در همون طرف‌های هندوستان، شریلانکا و دیگر بنگلادش، همه آنها علاقه سرودهای ما رو رنگی گویم خودشون به طور خودشون میگویند که مثل گیمن است. ما همین رو همه در زمزمه میکنیم که بله. و پیشنهاد شده بود در بالیوود ما رفته این با طرز یعنی که نو ایجاد کردیم و شعری همین رو اگر شما متوجه شده باشید در مصرع 4 مصرع اول با زبان هندی میخونم و انا همین ترانه رو عذر میخوام، همین ترانه رو قبلا ما البته بینابند گرفتیم، سوال و خواهش های شنونده ها درخواست هم کرده بودند که ترانه هر شب رو با صدای زنده سرایت باید هر دو در یک میکنیم و صحبت رو دوام میدیم. بله بچه‌شم، همین گفتنیم که همین شعر رو که با هندی من سرایدم، این رو من در بالیوود و من پیشنهاد کردن یک هنرمندی شناخته بالیوود این رو برای من نوشته است. من این رو در همون خودی همونجا ثبت کردم. بعدا آمدم در ازبکستان و نوار گرفتیم که از فکر میکنم دوباره این سرود رو بازخوانی کردیم و امروز برای شما کمی میخوانم. مرحمت اینک هر شب از زبونی خودی نوزیه کرمتولو برای شما عزیزان. مرحمت. هر شب در لب کلامی عاشقانه ای، در دل مطلب برای آن یگانه ای، اما آتش عشق با آن دل شده خاموش، مرا کرده فراموش. لحظه با من دم با دیگری، مرهم گاهی درد سر آتش و آبی و توفان گاهی رهزنی راهی و یا جادوگری. سلامت باشید. زنده باشید. واقعا ترانه خیلی شوخ، خیلی پرمضمون. یعنی آهنگ این ترانه از ایجادکاران هند است؟ نه، آهنگ این ترانه از ایجادکاران خودی ما است، از دوران رحمتزاد است که بسیار موفق هم شده ما در این آهنگ. و لیکن شعری آن را که من با طوری گفتم که دویم بار ثبت کردیم، 4 مصرع اولش رو با زبان هندی زمزمه کردم. بله می شود که شنویم. दिल को तोरे दिल कस को भी तो रो मेरे ले ले, पर मेरे रो भी तो आग से खेले, करी क्यों है तू देखो जहाँ भी, देखी बस तू ही तू. زنده باشید. و شما رو بسیار امروز اذیت دادیم چون خواهش بسیار است که شما زنده سرایت و نمیشه چنین امکان هم هست که شما همراه ما باشید. بنابراین ما هم کوشش میکنیم که تا قدر امکان فرصت رو به منفعت مخلصان شما استفاده بریم. و یک سوال خیلی عجیبه با ما روان کردن، میگن که وقتی نوزیبانو در هندوستان تحصیل میکردن نمیترسیدن؟ میگن از چی؟ یا از کی؟ با فکر محیط رو در نظر دارند، چون شما یک بانوی زیبای تاجیک شاید این رو در نظر دارند. من وقتی تحصیل
чигуна худро онҷо ҳис мекардед? ростӣ ман мисли донишҷӯ будам онҷо, ҳарчанд ки аз дигар давлатҳо низ донишҷӯё ҳастанд, байни онҳо ман машҳуру маҳбуб будам, аммо ман худамро мисли донишҷӯ онҷо мешуморидам, чун ман донишҷӯ будам. Ман худро онҷо сарояндае ки маро аллакай мешиносанд ҳеҷ гоҳ рафтор намекардам. Ба ҳамин хотир бисёр маро дӯст медоштанд, ман ҳам эҳтиром мекардам ва онҷо чаро битарсам? Ман аслан наметарсам. Онҷо бисёр дугонаҳои яъне ҳамсабақоне ки ҳамроҳи ман буданд, то ҳатто мо дар як хона гӯем зиндагӣ мекардем, ҳамроҳашон мо 3-4 нафар зиндагӣ мекардем. Албатта танҳо зиндагӣ намекардам, яъне ки бо ҳамроҳи онҳо ҳам барои хотире ки яъне нутқи ман, забони ман буроз шавад, бо ҳамроҳи онҳо суҳбат карда тавонам бо забони ҳиндӣ, бо забони ҳиндию англисӣ. Албатта забони дуюми вайҳо ки англисӣ мебошад. Ва боз ҳам онҳо ки аз хурдии суруду мусиқиҳои ҳиндро зиёд медонанду мехонанд, аз онҳо ман дафтарчаам ҳама вақт дар дастам буд. Ягон сурудро мехондам, ман тез замзама мекардам, ман нависта мекардам ки ҳамин сурудро аз ёд кунам аз худи забони худи онҳо. Яъне ки ман танҳо набудам. Ман ҳамроҳи ҳамсабақонам мерафтам меомадам. Баъд устодони зиёд ғамхору меҳрубон доштам ки агар ман як рӯз бемор мешудам, дар тамос мешуданд, меомаданд, ба хонаи мо меомаданд. Амин устодонам меомаданд ки чӣ шуд, камқувват шудӣ, гуфта ҳамин хел барои ман фрут меваҳо меоварданд ки иро тезтар бухӯру тез биёр ба дарс биё. Барои ҳамин меҳрубонии онҳо зиёд буд. Ман танҳо набудам, тарсро ҳам эҳсос намекардам. Зинда бошед. Инак нафаре дар хати алоқа гӯш мекунем. Ассалому алайкум. салом алайкум. марҳамат, худро маърифӣ кунед ва саволи шумо. азизон, қабл аз он ки албатта пайваст шавед, кӯшиш кунед омода бошед барои суҳбат ва ҷои барои худ оромро ҳатман интихоб кунед. Ин муҳим аст ва мо бошем суҳбатамонро ҳамроҳи нозиябону давом медиҳем. Дар ҳақиқат чуноне шумо гуфтед ва нишон додед, ман бо дафтарчаам. Бинед чӣ қадар сарояндаи бо масъулият аст. Бо китобча, дафтарча, қалам. Дар он ҷо ягон чиз ҳаст барои мо ки мехостед пешниҳод созед шояд? Не, ман гуфтам ки агар ягон саволҳое бошад ки ман фаромӯш насозам, ба ҳамон хотир ман менависам ки то ба ҳамаи онҳо ҷавоб дода тавонам. Гуфтем ку масъулият баланд аст, бигзор доимо чунин бошад. Ва боз инҷо саволи равон карданд, гуфтанд ки Нозиябону дар ҳақиқат фақат росташро гуфтанд, боз дар ҳақиқат дар зиндагӣ зани хушбахт ҳастанд ва чанд нафар фарзанд доранд? Албатта, магар дар чеҳраи ман дида намешавад ки ман ин қадар хушбахт ҳастам. Ва фарзандони азизи ман 3 фарзанд дорам. Албатта ман модари соҳибдавлат. Ташаккури зиёд. Бале, ман худро бисёр хушбахт меҳисобам. Модари хушбахт ҳастам. Фарзандони солиму зебояк дорам. Ташаккур. Беҳтарин. Умуман шумо ҳамчун модар эҳсос кардед, мушоҳида мекунед дар ягон фарзанди худ ки ҳавас, шавқ доранд ба сароидан, суруд хондан? Дар кадоме аз фарзандони шумо ҳаст ҳамин чиз ба фикратон бисёртар? Дар ҳар се фарзандонам дида мешавад. Дар калониам камтар бисёр рақсиданро дӯст медорад. Фарзанди дуюмам писарчаам низ замзама мекунад ҳар гоҳ. Вале фикр мекунам сеюм фарзандам бисёртар ба ман ҳам шабеҳ дорад. Ӯро нозияча мегӯянд дар хона. Ҳам шабеҳи ман аст, ҳамон рафтору гапҳои маро дорад ва ҳам сурудхонии маро дорад. Бисёр зеҳни тез дорад. Як сурудро яки ягон ғазалро ман ягон шаб мехонам, аз ёд мекунам барои худам ягон ғазалҳои классикро. Мисол агар хонам, агар дар ҷои нишасте ки ман онро мехобонам, дар он нафас ки бимирам, дар орзуи ту бошам, гӯям вай
الکه بعد از تکرار میکنه در یک روز میبینم صبح میخوندم این رو بسیار خوشحال میشم که ذهنی تیز دارد فکر میکنم سیوم دخترچه من میخیل سیوم فرزندم من میخیل هنرش بالاتر است یعنی که گذشته است به طریق خون. بله. اگر بزرگ شده به وی رسد و کسب و هنری پیشه شما رو انتخاب کند که این در حقیقت یک زحمت های بزرگ رو طلب میکند، صبر و طاقت، شما قبول میکنید، دستگیری میکنید، مساعدت میکنید؟ چگونه است با فکر شما، با اندیشه شما همچون مادر؟ هر چیزی که فرزندی من میخواد من البته اون رایی که درست است، اون رایی که از عهدهش برآمده میتواند و تیار است خودش، البته من زید نمیشوم، لیکن بسیار میخواستم که یگان ساحه دیگر رو انتخاب کند. خوب، تشکر. اینک با زنگ است میشنویم. الو، السلام علیکم. سلام، شما رو گوش میکنیم. سلام، مرحمت. سوالی شما. من اتای نزیه با سوال داشتم. مرحمت. من فاطمه. خوب. اتای نزیه جان دوست داره مکتب خونیتون کی بود؟ آها، همین است سوالی شما. همینطور؟ بله. سلامت باشید. جواب میدن. من با دوستانی مکتبیتون تو امروز هم رابطه، علاقه، رفت آمد یا نمیدونم دیدار بینی ها دارید؟ دوستی نزدیک داشتید از دخترها؟ چگونه است؟ مرحمت. بله، از همسیفانی من در نظر دارم. بله. همون نفرانی که مثل من صنعتکار شدن، برای که من مکتب موسیقی رو ختم کردم برای ملکه صابره سابق، حاضر باشد میرت الله عطایف، خطا نکنم، همه آنها صنعتکار باید، من فکر میکنم همه آنها صنعتکار میشن، ولی این خیلی نشد. فقط فردوس هاشموف همسیفی من هستن که در چرابینی ها مقوا میخوریم و لایق جان که فرزندی دولتمند خلوف، اون کس هم با من سبق آموختن در مکتب 1 سال نیم سال و این نفران هستند که ما هر روز قریب که در چرابینی یک جای هستیم. از دختران باشد با نزدیکی یک دوگانه خوردی هم که از صنف سیوم ما دوگانگی میکردیم در همون مکتب، یک جا بودیم، یک جا کلان شدیم. نادیره جان است و که ما در تماس شدیم با نزدیکی 20 سال ما در تماس نبودیم. من پیدا کردن نتوانستم اونها رو، همه آنها عائله دار شدن. چگونه هم دیگر روی افتید بعد این قدر سالها؟ همین از اینستاگرام. خوب شد که اینستاگرام پایداشت. بله، اینترنتی بسیار خوب است که همین دوستای درینت رو پیدا کرده میتوانی. بسیار همین شاد شدم و یک دوستی عزیزی دیگر هم بسیار دوگانه دوست داشتنی هم بود، تا حال دوستش میدارم. برنا جان که من چندین سالها علاقه دیگر پیدا نکردم، همین 2 نفر رو که همراه من همیشه بودن دوستشان میدارم. من همه هم سبقانم رو یاد کردم ولی متاسفانه ندیدم. بله، امیدواریم که میبینید و برای این فرصت جدا هم میکنید. و البته نگفته نماند که صفحه اینستاگرامی شما بوناچیونی زیاد دارد و سال شما اون رو باز کردید، گفتید که این برای نزدیک شدن به مخلصان. چی فکر دارید امروز در صفحه اینستاگرام این تنها به خاطر اون که باشید نمایان در نظر مخلصان خود یا که با پیامک و سوالهای آنها جواب میدهید؟ خودی شما شخصا در ارتباط هستید؟ یگان مناسبت مخلص هنرمند در شما دیده می شود یا که نه؟ راستی گپ در اول من قبول نداشتم. خوب. چون ما بدون این سامانه های اینترنتی گوییم ما بسیار زحمت ها میکشیدیم و در رادیو و تلویزیون ها برآمد ها میکردیم و بسیار کنسرت های با حشمت گوییم برپا میگردیم. بله، زیاد بودن. حاضر خیلی زمانه پیش میرود دیگر، جوانا دیگر است. بله. با همون خاطر در اول قبول نداشتم. بعد از من بسیار خواهش کردن، هم مخلصان هم نفرانی که میخوان کنسرت های ما رو بگیرن در دیگر دولت ها، از دیگر دولت ها میخواستن رابطه داشته باشن، همراه ما همکاری داشته باشن. بسیار خواهش میکردن که من یک صفحه خود رو داشته باشم و من از یک مخلصی هند از هندوستان یک مخلص داشتم که صفحه نازیه رو میبرد
من عجیب. بله یک روز درخواست کردم که همین صحیفه خود رو با من نمیدی. بعد همین قدر در هیجان بود، بسیار یک مخلص عجیب که اویلوی ما رو دوست می داشتن، البته رد نکردن، با من دادن. اون وقت نمیدونم 100-150 هزار آبونچی داشتند و من تا حال کوشش میکنم که در رابطه باشم، از ایجادیات خودم خبر دیم، از که من عین حال کجا هستم، چه خیلی هستم، برای که بسیار شوق‌آور شده است برای مخلصان امروزه. میخواند البته هرچی بیشتر در برای شما اطلاع داشته باشند و مشاهده کردید از همه سوالی که بسیارتر و بسیارتر در آنجا به شما پیشنهاد میکنند. این چی سوال است که همیشه از شما میپرسند اگر مخفی نباشد؟ با فکر فرو رفت نوزیه تمام. حاضر چی گویم؟ بله، فکر میکنن که من اولیدار نیستم، فقط همین رو از من پرسش میکنن که آیا شما اولیدار هستید یا نه؟ من میگم البته من 3 فرزند دارم. دیر موندید. من همین رو میگویم. همین سوال زیاد پیشنهاد میشود. بله، تشکر. اینک شنونده در خط القا بیایید همراه گوش میکنیم. السلام علیکم. درود به شما فایز امیگور، درود به خانم نوزیه بانو. زنده باشید. مرحبا. خیلی خوش آمدید میگویم به برنامه و یک سوال داشتیم، میخواستیم اندیشه های این صنعتکار رو بفهمیم. این روزها خیلی زیاد دیده میشود، خیلی صنعتکاران خوب هم داریم که شناخته هستند و مردم خیلی به طور خوب قبول کردند، ولی در زیادی صنعتکاران دیده میشود که در چیزی اصلی در متن کاستگی دیده میشود، ولی در آهنگو در سرودهای نوزیبانو بسیار دقت میدهیم، بسیار متنهای خوب دیده میشود. و همین گونه صنعتکاران که پیشنهادهای سازنده داشتند، البته آنها حق استادی هم دارند چون که صنعتی اصیل رو پیش میبرند. سلامت باشید. تشکر زیاد. اسفندیار بودند با ما در خط القا و نوزیبانو فکر و اندیشه شما نسبتی فکرهای درخواستی نفر چگونه است؟ سپاسی بی اندازه برادری گرامی، تشکر که لطف کردید. البته من با همه صنعتکارانی که امروز جوانانی که بگویم اگر بله. که امروز نوقدم هستند، بسیار میخواستم که از کتابخوانی دور نشوند. همین چی قدری که نطق خود رو برو سازی، بسیار شعر و غزل رو خوانی و به خود همون انسان خوش نمی‌آید که دیگر سخن‌های یعنی ساده و سبک رو سرایند. برای همین فقط میخوام که پای آموزش باشن. من خودم هم الان پای آموزش هستم، من خودم باز دانشجو شدم، میخوام ادامه دیم، هیچ نمیخوام که خاموش نشینم، چون من تنفس داشتم، فکر کردم البته این هم یک درس است، این تنفسی که داشتم من این درس زندگی است، از که از همه این تجربه است. من از زندگی هم بسیار آموختم و شکر که فرزندان من الکی مستقلانه خودشون راه میگردن، من میتوانم از شما سخت وابسته نیست. بله من میتوانم تحصیل خود رو ادامه دهم. من تحصیل دارم حاضر در ماجستراتوره و بعد از اون میخوام در همین خیلی تحصیل رو دوام دید. ماجستراتوره کجا اگر مخفی نباشد؟ کنسرواتوری ملی، چون من کار و فعالیت در وطن خودمان دارم. بله. میخواستم در هند دوام دهم، اما اینجا کارهای زیاد داشتیم، با ما نگذاشتن که من سفر داشته باشم. باز کودکانتون رو پزمون میشوید. بله دیگر همین خواستم که اینجا ختمی این رو داشته باشم و بعدا یعنی با PhD خدا خواسته باشد اگر یا سفر میکنم یا همینجا دوام میدیم. بهترین.
البته آموزش خوب است وقتی جانبینی انسان وسیع می شود کوشش میکند که چون قید کردید یک متن‌های پرمحتوا رو برای ترانه انتخاب کرده باشد و من در اینجا نگاه میکنم خیلی زیاد مراتب پرسیده ایستادند که همه ساله و من هر سال زادروز خود رو چگونه با کی در احاطه کی ها جشن میگیرن قید میکنن چون تبریک هم کرده ایستادند که در پیش نوزیبانو زادروز دارد و میتونند که البته شما حالی نزدیکو در گمان است که باز وقتتون شود و مهمونی ما شود برای همین میخواهند که با سوالهایشان جواب گیرند. مرحمت. تشکر زیاد. من روز در احاطه اویلا دوست می‌دارم البته همه جشن‌های اویلاوی رو قید کنم ولی چی گویم اینقدر خوش ندارم زیاد نمایشگاری. بله ساختکاری رو دوست نمی‌دارم. عادی بودن خوب است. البته خودی وجدان خودی من همین چیز رو نمیبردارد. من نمیدونم فکر میکنم که از آن خراجات های زیادی که من در روز زادروزم صرف میکنم بیهوده هستن اون خراجات ها. برای همین زیاد دوست نمیدارم با حشمت این را جشن گیرم. البته نزدیکان تبریک میکنن سخنهای بسیار زیبا برای من میگن این است برای من یک عید، این است توفای بهترین. همین رو من انتظارم فقط سخنهای زیبا لیکن نگفتن من گل رو زیاد دوست میدارم. گل رو قبول میکنم با جان و دل بهترین و عزیزان دلی دوم میومد برنامه ما. من برای دیگری دوباره میشم. رقم ارتباطی ما برای شما میتونید پیوست شوید با 38 309 944 و همزمان پس از یک وقتی معین میتوانید شکلی پره‌ای برنامه بی تنفس رو با اشتراک هنرمندی دوست داشته محبوبی توجیک نوزیه کرامت‌الله در شکلی پوره تماشا کنید و دوام میدیم. در اینجا یک سوال پیشنهاد کردند میگویند که نوزیبانو یک ترانه دارند که با فکری من با گوگوش تقلید شده است. میگویند یعنی ورید میشوند با تولوری زیبای با لباسی کرته سرخی درازی پرجلو و در نزدی بلندگوی روز ایستاده ترانه میخونند که خودی عیناً همین استیل یک ترانه دارد گوگوش نویسند به ما مظفر. این ترانه شما و عموما این کلیپ در حقیقت به نهایت زیبا است. وقتی که شما روی صحنه یک تالاری زیبا میایید در بالای سر شما قندیل های درخشان و ترانه روز ایستاده که اونجا باز مخلصان تماشابین هم دارد در داخل همون تالار. از تاریخی آفریده شدن این کلیپ میگفتید و آیا این تقلید است یا که این چنان پرسیده ایستادند البته یا اینکه این فکری ایده خودی شما بود؟ مرحمت. راستی این کلیپ اگر خطا نکنم باز بیایی رو در نظر داشته باشن. بله. این کلیپ ما با نوار گرفتیم در خودی ازبکستان و این یعنی سناریایی که این صحنه‌ای که برای ما ثبت کردن خودی فکری خودی همون کارگردان است. من فقط متوجه شدم با آهنگ و شعر این ترانه و باقی موندهش رو کارگردان اجرا کردن. با همه خاطر اگر که من میگویم که با خانم گوگوشی زیبا تقلید هم شده باشه، این تقلید نیست. این یعنی که برای آن کس ما افتخار میکنیم و خوشبخترین زن من هستم که مادری من مرا یعنی بسیار مخلصی اون کس بودم. مادری من از خوردی صدای گوگوش در خانه ما صدا میدید تا به حال و وقتی که من تولد شدم گفتم که نازیه 7 فوریه تولد شده است با خانم گوگوش در یک روز. این برای من خوشبختی است که بینید که من مثل هنرمند خانم گوگوش هنرمند شدم و البته من میخواهم که با اون کس از مکتب اون کس استفاده برم لیکن تقلید هرگز نکردم. با یگان مکتب من رویه اون کس رو پیروی میکنم. البته رویه هندوستان رو که من استادان زیادی خود میشمارم، لتا منگیشکر و دیگر البته من با رویه آنها پیروی میکنم اما با یک استیل خودم
با یک من نوزیوار میخونم نوزیوار میرقصم دیگر همین است. خب نوزیبانو وقتی ثبت ترانه ثبت کلیپ با ترانه معینی شما یا که در چهاربینی ها کنسرت و وقتی شما برآمد میکنید انامین نقشی صحنوی شما لباس های صحنوی شما رو با کی انتخاب میکنید این دیدی نگاهی خودی شما است یا که با یگان نفر مخصوص همکاری میکنید یا مشورتی کی فکری کی رو گرفتن و شما پیش از همه مهم است در این جوده فقط فکری مادرم از همه مهم از فکری خودم هم مهمتر برای که مادر جانی من بسیار یک زنی با فرهنگ یک زنی با سواد یک زنی من نمیدونم چی گویم فرشته برای من هستند ایدئالی ما هستند در زندگی اگر محض همون سختگیری و سرطلبی مادری من امروز نمی بود من فکر میکنم در صحنه من اینقدر موفق نمیشدم اصلا در زندگی برای همین بسیار مهم است که مادران امروز با تربیت فرزندان همین گونه باشه من هم کوشش میکنم پیروی میکنم انا تقلید میکنم با مادرم که مثل مادرم باشم فرزندان خود رو همین خیل تربیت کرده توانم و گفتنی هم که مادر جونم بسیار با من کمک میکنن و البته با طراحان خودمان نیز همکاری دارم ما یک جای ششته یعنی مصلحت میکنیم با یک مصلحتی میگویم من فکرای خودم رو البته میگویم اون کس طراح نیز پیشنهاد میکنن بعداً به مادرم نشان میدیم مادرم اگر خوش داشتن من میپوشم اگر پسند اومد شما هم قبول دارید اگر پسند نداشته باشن من نمیتونم واریانت های دیگر رو میبینید بله نمیتونم پوشیده اون لباس رو بهترین بهوده نمیگویند در زندگی باید فکری کلان سالون رو گیری البته این با بهبودی کار می شود و دوام میدیم صحبتمون رو بسیاری خوش میکنند و من میدونم که در تاجیکستان بیرون از آن هزار مخلصان دارید نمی شود که مثلا برای اون که مردم به دیداری شما رسد نمی شود که هر سال در یک منطقه معین کنسرت خود رو برگزار سازید و آنها شما رو زنده ببینند نه تنها از تلویزیون یا که از شبکه‌های اجتماعی هر کس به فکرم چنین آرزو دارد تشکر زیاد من هم خودم نیز آرزو دارم این گونه باشد در همه منطقه ها کنسرت ها رو گذاریم تا اینکه مخلصان عزیز از نزدیک اومده ببینن بهره ببرن گوش کنن حلاوت برن یک خودی من هم از این چیز حلاوت میبرم اگر که چی گوینا میگویند که مخلصان رو از زنده دیدن دیگر است البته اون احساس و اون مهربانی های آنها اون قرصزنی آنها من رو باز هم البته من هم بسیار میخواستم و امسال در نظر است و یک چند منطقه ها دعوت شدگی هستیم روی این کار میکنیم بهترین خوب میشد البته کوشش میکنم که من زیاد رفته کنسرت های خود رو برای مخلصان عزیزم وعده میدیم وعده انتظار باشید ما باشیم دوام میدیم برنامه رو و من میخواستم بفهمم که در حیات هنرمند چیزی بود از حالتهای مخصوصا هنگامی شاید ثبت کلیپ هنگامی شاید به صحنه برآمدن یگان حالتهای غیر چشم داشت شاید توجه دردناک شاید توجه خنده آور که تو حاضرم بعضا به خاطر شما میاد و خندتون میبیاید همین گونه حالتها بودند میتونید یکی رو گفته باور کنید هر روز قریب که هست این حالت ها چون که ما همین زیادی صنعتکاران زنده دیلن بسیار شوخ هستن بله خصوص همین آیله ما برادری ما رفیق جان محمد سخی جان شوخ هستن به نهایت در وقت ثبت آواز بسیار ما همین گونه واقعه ها روی میدید که ما سخت خنده میکنیم ثبت رو خاموش میکنن و با یک لحظه ما رو انتظار میشم که ما که خاموش میشویم باز کارش شروع میکنیم شده است برآمدید شما با صحنه سرود سراییدن رو سر کردید چی سبب شد که دیگر بلندگویی کار نکرد شاید نمیدونم یگون چیز رو فراموش کردید لیکن شما از این حالت خوب برآمده دانستید بله من در صحنه ها بسیار این گونه می شود یا اینکه یک
حلقه ما میگن گوشپاره ما بسیار میافتد این حالت شناس ما میغلطد یعنی که گویم کابلوک ما میشکند در صحنه. بله بسیار میشود، لیکن هم خیلی نمایش میدیم که گویا که هیچ نشده است، با این اعتبار نمیدیم. البته همون هنرمندی است که اصیل که میتواند از این حالت برآمدن و تو حتی که غلطیدگی هم هستیم در صحنه‌های بزرگ، ولی این چیزا یعنی که طبیعی هستند. بله غیر چشم داشت. بله طبیعی است، این چیزا رو ما نمیتوانیم یعنی با کنترل خود بگیریم، به هر حال ادامه میدیم. و یک سوالی مهم اینجا پیشنهاد شده است از شنونده، میگویند که نازیه بانو با تمرین هم مشغول میشوند. بله مشغول میشوید یعنی به ورزش، زیبایی جوانی رو نگاه داشتن. بعد از فکر میکنم بعد از فرزنددار شدن مخصوصا برای زن. بله برای آوازخوان اصلا مهم است. برای خودی آواز این بسیار کمک میکند، یعنی که همون روحی نفس رو باید ما کار کنیم. در همین خانه شما میگن که اگر هنرمند همیشه صدای خود رو کار کرد نکند یا با همین کارش زنده نشود، مشغول نشود، قدرت آواز صدا یا که کم میشود، گم میشود. شما هم در خانه یا نمیدونم زیاد زنده میسروید؟ بله ما چون من کارگری انسامبل اوریوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان رادیو تلویزیون شده کار میکنم، سلیستی اونجا هستم و ما هر روز همه روزه با صدای زنده اونجا کار میکنیم، سرودها رو و قریب که هر روز ما میخونیم با صدای زنده. اگر مخفی نباشد کدام طعام رو دوست می‌دارید و در خانه عموما شما خود خوراک آماده میکنید یا که چگونه است؟ من اصلا طعم‌های کم روغن رو دوست می‌دارم. چیزی که کم روغن است بسیار، یعنی که اصلا خودم زیاد وزنین خوری رو دوست نمی‌دارم و راستش رو گویم آماده نمی‌کنم اونقدر. فقط برای فرزندکانم همین چیزهایی که مخصوص طلب میکنن که برای من این چیز رو آماده کن، این چیز رو من این رو نمیخورم. بسیار حاضر طفل نازک شدگی هستن، هر چیز رو نمیخورن، نمیدونم و برای همونو فقط میتونم وقت هم میرسد برای همونو آماده میکنم. آماده میکنید. بهترین درخواست است اینجا نوزیه برای شما آمادگی مخصوص میگیرند و بیگو همین ترانه رو میگند در شکل زنده. امروز من در شکل زنده سرایدن بسیار طلب میکنند. بیگو و باز مشرفه نیستند. من میخواهم بسیار میخواهم سرودی بیایی رو بخونند، کمی با صدای خودی نوزیه باشد خوب میشد نوشتند. تشکر عزیزان دل. البته ما با اینو بعد میگیریم و در رفتی برنامه برای شما چی میشود پیشنهاد میشود. خط علاقه زود است، میتونید پیوست شوید بر رقم 38300944. تنها امروز و همین حاضر میتونید که با سوالهای خود جواب گیرید. البته از هنرمندی محبوب و پسندیده توجیک عجایب شعری جوانی گلبدست در اینجا رحمت زاده. بیاید اول ما زنگ رو قبول میکنیم و بعدا از نزدی رادیو دورتر روید. خواهش میکنم عکس صدا میآید. مرحبا. السلام علیکم. روز بخیر. مرحبا. نام شما؟ شما بخیر. من عبدالولی هستم. گوش میکنیم. شهر دوشنبه شنونده دائمی رادیو شما. زنده باشید. من مهمون شما رو آمده دیدیم. تشکر. و نازیه بانو سراننده خیلی خوب هستند. مخلصی سخت هستیم و نازیه بانو و محمد رفیع جان هم سراننده خوبی تاجیکستان هستند. من خواستم که نازیه بانو یک مصرع یا که 3 مصرع برای مادر می‌سرایدند و خیلی فهم شدیم.
خب ترانه مادر، تشکر برای زنگ. البته بیهوده اینجا نازیابانو چون میبینید دفتر قلم نوردن همش رو قید کرده ایستادن، همه رو در یک البته برای شما بازم پیشنهاد میکنند. نازیا چی فکر دارید؟ در زندگی البته هر یک انسان عادت‌هایی دارد که برای حیاتش سبکی میبخشد. این عادت‌های خوبند. به اندیشه شما همون یک سه عادت خوبی که همیشه به زندگی شما سبکی میارد کدوم است؟ شاید به شما گفتم باشند نزدیکانتون. صبر. این به فکرم در مخصوصا هنری سرایندگی خیلی مهم است. به حد در زندگی هم مهم است. اگر صبر نداشته باشی فکر میکنم کار پیش نمی رود زندگی هم. صبر با تمکین بودن. تشکر. زنگ است قبول میکنیم. الو، السلام علیکم، گوش میکنیم. از روسیه زنگ میزنند. سلام و درود. مرحمت. سلام به رحمت‌الله به همساده. علیکم سلام. یک قرضه دارم ترانه کهنه هست آفتاب شعله‌ورم داره. همین ترانه رو میخوایم که در صفحه تلگرامشون نشد و زنگ کنم این ترانه رو از دریا دارم. نامی ترانه رو یک بار دیگر خوبتر میتوانید گفته؟ میخواستم که ساحل آرام جاویدان آفتاب شعله‌ورم دوست داریم. مصرع ها است. انیق من خوندم. میگویند که انیق من خوندم گفتم میپرسند. بله میخواستم که ساحل آرام جاویدان ناجی باری پرگوهر دوست داری از موقع ترانه است. اگر هیچ یادم نامد اگر یادم آمد حتما برای شما میخونم. آلبوم یکم شناستم سربی داود سربی مادر داشتم. سلامت باشید. تشکر برای زنگ. نمیدونم این کدام ترانه شما بود، لیکن شما میگذاشتن بسیار از من هم حتی خواهش کردن که همین ترانه رو شما در صفحه تلگرامی خود هم جایگیر کنید تا که اونها برگیری کنند و خودشون گوش کرده توانند. من راستی گپ نفهمیدم کدام ترانه رو میگویند. اگر که توانند یک چهار بیسرش رو با من نویسن یا که بفرستن، من حتما خواهشون رو اجرا میکنم. بهترین ترانه مادرم بسیار درخواست کردند که سرویان در شکل زنده. نازیابان شما اومده ایت یا حالا؟ بچه‌ش من با سوالهای شما جواب میدم و بعدا با زنده خونی میگذارم. بله بهترین. عزیزان دلی دوم دارد برنامه بی تنفس میتوانید پای و شوید بر رقم 38 30 944 و با سوالهایتون جواب گیرید. من فکر میکنم هر یک انسان یک رابطه ناگسستنی دارد با طبیعت. ما خستگی خود رو، عصبانیت خود رو، همه حالتهای روحی خود رو سبک میسازیم با برابری بودن با طبیعت. وقتی که ما امروز با گلگشت و خیابان ها با خوی شهر پایتخت می رویم نظر میکنیم، البته در اونجا مردمی عادی همیشه گشت و گذار دارند. لیکن از چی سبب باشد که من تا امروز امی ستارهایی که از هنرمندان یک سطح معینی بلند دارند بیرون از تاجیکستان هم میشناسند، عموما اونها رو نمیبینم و در سرم یک سوال پیدا میشود که اونها دلشون نمیخواهد برویند. زیاد میخواهیم، باور کنید ما خودمون بعضا وقت بسیار خسته میشویم و برای ما هم لازم است هوای تازه و سیر و گشت این وطن زیبایمون ببینید که قدر زیبا شده است، هوسی و کس میبینید. بله. وقتی که ما از کوچه ها میگذاریم و کوشش میکنم همراه فرزندانم، خودی من بعضی وقت یافته همراهشون سیر و گشت میکنیم. البته در یک کوشش میکنم که توجه دیگران رو به خودم جلب نکنم، چون
من هم میخوام با نقاب ها با عینک ها تمام دیگر نازیه خودش میدوند که در اونجا هست دیگر هیچ کس. بله کوشش میکنم که خیلی بله کمتر نمایان نباشم برای اون که دقت دیگران رو بله و از شما بعدا نمیتونید که همین استراحتی شما برگزار شود. بله خلال دور می شود. در طبیعت بودن رو اصلا دوست می‌دارید؟ البته بسیار دوست می‌دارم. متاسفانه نه همه وقت میشود که من سعی گشت میکنم. بله نه همیشه وقت امکان میدهد. و آرزوی شما در کدام یک کشوری خارجی و شهر حالا هم آرزو هستین برای شما دارید که کنسرتی خودی شخصی خود رو برگزار نمایید؟ البته پوشیده نیست. به فکرم شما میدونید این هندوستان است. من زیاد دوست می‌دارم که در صحنه‌های بزرگی آنجا نیز اشتراک کنم و در کنسرت‌های خودم رو نیز برپا نمایم، چون البته یک چند مرتبه دعوت هم شدم به شریلانکا و بنگلادش و دیگر. خدا خواسته باشد به آرزوی نیکمون برسیم. ما نیز آرزو میکنیم بگذار که آرزوی شما عملی شوند. همین گونه صدای شما دائم تنین انداز باشد بیرون از کشور، در داخل کشور. و البته اینجا باز هم هست سوال ها وارد شده ایستادند، ما باشیم آنها رو نگاه کرده لازمی هایش رو برای شما پیشنهاد کرده ایستادیم. از یونی دیل میتونید پیوست شوید. اصلا وقتی ما با آخر هم رسیده است، لیکن ما باز کمتر دیگر امکان میدیم برای شما تو با ما باشید، چون تنها امروز هستند. رقم ارتباطی 38 تنها با همین رقم میتونید پیوست شوید و به سوالهای خودتون جواب گیرید. با هر کجایی که میتوانند زنگ زده ایستادن نازیه بودو خسته نباشید. اینک میگفتید که عموما در مجموع سال 2024 در زندگی شما، در حیات ایجادی شما چگونه سال بود؟ با چی هایش در خاطرتون موند؟ در این باره میگفتید. بسیار سالی پربرار بود گویم، خطا نمیکنم، چون من چندین سرودهای خود را پیشکشی هواداران گرداندم، چون همین یکی از آنها که باز بیایی که زیاد معروف گردید البته. بله و این یک لهجه شیرینی خودش رو دارد که همان به قول گویم لهجه سمرقندی میگوییم. همون نفر برای من شعر نوشتند و یک چند همکاری ها داشتیم، یک چند کنسرت ها بود و یک چند جایزه ها نیز من صاحب یک چند جایزه گشتم که این باعث افتخار خودی من هست. البته تشکر از همه مخلصان عزیز که مرا دستگیری کردن و باور کنید سال 2025 که ما قدم میمانیم علاقه از روزهای اولش و معلوم گردیده ایستاده است به خودی من هم و بسیار باورور شده ایستاده است و آرزو دارم که سال پربرار باشد برای هر یکی ما و تاجیکستانیان عزیز، برای وطنی عزیزمون. باز هم در این سال من میخوام زیاد پیشروی ها رو ببینم و این چنین از خودم نیست که من البوم سرودهای نوی خودم رو آماده کرده ایستادم. فکر میکنم در 2025 سال 2025 همه آنها برای مخلصان پیشکش میگردد. بهترین ترانه‌های نو رو انتظار باشید، چون با تمام قوه من بعد نازیه باز هم در ایجادی و در تکاپو خسته نباشید. ما باشیم از یونی دیل وقتی ما به نهایت کم باقی مانده ایستاده است و مرمت آخرین سوال‌های در حقیقت خوبی شما رو پیشنهاد کرده میتوانیم. و ترانه‌هایی که رو گوش میکنید از 3 هنرمندی خارجی و 3 هنرمندی وطنی؟ از خارجی باشد من ترانه‌های هند رو زیاد گوش میکنم و خانم گوگوشی زیبا رو و همین از البته سرودهای روسی رو نیز گوش میکنم، دوست میدارم. البته خارجی اصلا من گوش میکنم بسیار به زبانی انگلیسی باشد، به زبانی
تو حتی خیتایی باشد، من خیتایی رو هم دوست می‌دارم و خواندم یک چند سرود رو. بله. و ترکی رو هم نیز دوست می‌دارم. من اصلا همه سرودهایی که موفقن و بسیار سراینده هایی که موفق من گوش میکنم. حتما از سراینده های خودمون نیز گوش میکنم. من رادیو رو میگذارم بسیار و همه سراینده هایی که امروز هنرنمایی میکنند من صدای آنها رو گوش کرده میرم و بیشتر صدای نه اون که برای من برادری من است محمد رفیع جان من گوش میکنم، چون که در حقیقت آهنگ های چی گویم بخوات گویم که بسیار سواد موسیقی بلند دارند محمد رفیع جان. من از سرودهای اون کس می آموزم، برایم بسیار گوش میکنم. از سرودهای پدر جانم گوش میکنم، البته از احمد ظاهر گوش میکنم و با همون خاطر که خودم هم گوش میکنم، لیکن برای چی گوش میکنم که خطاگی خودم رو میکنم اصلاح کنید. بله. و اومن نظر شما با ایرودها چگونه است؟ ایرودها هم گوناگون میشوند، بعضا ویران کننده، بعضا سوزنده. برعکس توجه میکنید به فکر و اندیشه هایی که شاید در صفحه اینستاگرامی شما بعد پخش نوارها و عکس ها میبراید نظر میافکنید؟ بله، چون وقتم شود حتما که من یک ورق میزنم. چی گفتنیم در این بابت که البته من با نوبت میگیرم اون یعنی فکرهایی که می نویسن. بله. اما باز هم میگویم که جوانای ما از خواهش میکنم که از جوانایی که بسیار جوان هستن فکر میکنم نوشته میکنن از نه تنها در کامنت های من در تمام همون نفرانش نقطه بله. اول اندیشه کرده بعد باید نویسن. باز هم میخوام که خونید باز خونید و گپ های قبیح نزنید. هیچگاه گپ قبیح به هیچ کس معقول نیست و روح بلندم نمیکند. البته اگر که میخواهید برای پیشروی کار باشد یگان پیشنهاد خودتون میشود که همون رو با یک زبانی شیرین نویس، نه با یک یعنی تنقید و بله. زیاد و این چیزها رو میخوام کمتر باشد. در یعنی یا دیگر رو دوست داریم یا دیگر رو دستگیری کنیم، این است دیگه. بله بهترین. نویسند و ما شما رو در صفحه تلگرام میگویند که در توی ها شما رو کم میبینیم. من میخواستم که ارزوی من در توی من باشید همچون سراینده. من با فکر شما سبب در چیست؟ این نرسیدنی وقت است یا که میخواهید که اون قدر همچون سراینده دسترس نباشید یا دیگر سبب ها است؟ البته ما امروز هم مشاهده میکنیم شما رو در توی ها میبینیم در صفحه اجتماعیتون هست یا محدودیت هست یا چی است؟ سبب چیست؟ اومد بتونید گفته؟ اگر هم اینو هم اون گویم خطا نمیکنم، لیکن به هر حال وقتم کمتر است چون من کارمندی گفتم که من کار میکنم. بله. و غیر از این من مادر هستم. من نمیتونم وقتی زیاد رو یعنی در کوچه گذرانم که در فرزندانم کم رسد و کوشش میکنم که مخلصانی عزیزی من که میخوان در توی مرکه های آنها من اشتراک کنم به قدر امکان اشتراک میکنم. به قدر امکان. بله. زنده باشید. نازیه بانو ما تشکر میگویم و برای اون که شما امروز اومدید مهمونی ما شدید، فرصتی قیمتی خود رو نوبسته از این قدر مشغول بودنتون جدا کردید. فکر میکنم نه تنها من یا ما رادیو هم صدا بلکه مخلصانتون هم شدند و در سال 2025 نقشه ها و تمنیات شما با شنونده هایی که شما رو گوش کرده ایستادند. تشکر زیاد. اول باز هم از شما تشکر. زنده باشید. گارنجانی زیبا برای دعوتتون. حضور من اب میشم. هم بر رادیوی هم صدا با همه هوادارانی که ما رو گوش میکنن دستگیری میکنن تشکر زیاد میگویم و امیدوارم که سال 2025 برای همه ما
соли бобарор аст ва бо орзуҳои зиёд ман бо консертҳое ки дар пеш мония дорем мехоҳам ҳамаи мухлисони азизамро шод гардонам. Барои ҳамаи шумо танҳсиҳатӣ, хонаободӣ, тамоми хушҳои зиндагиро таманно дорам. ташаккури зиёд. Ва мухлисон низ ба шумо навишта истоданд, мегӯянд ки мо бо шумо фахр мекунем ки шумо номбардори санъати тоҷик ҳастед ва албатта ба фикрам барои тамоми мардум боиси ифтихор аст ки мо ҳунармандони асил мисли шумо дорем. таманно мекунем ба шумо низ соли 2025 бобарор бошад. ҳамеша пеш аз ҳама сиҳат саломат бошед, дар зиндагӣ саодатманд бошед, хотиратон ҷамъ бошад, дилатон хурсанд бошад, ҳама орзуҳои шумо амалӣ шавад. бори дигар ҷаҳони сипос барои он ки имрӯз меҳмони барномаи бетанаффус дар радио Ҳамсадо шудед. хуш омадед Нозия Бону. хуш бошед. хуш омадед. азизони дил, дар ана ҳамин ҷо фурсати барои барномаи бетанаффус ҷудо карда шуда барои имрӯз ба охир мерасад. ман ба ҳамаи шумо танҳсиҳатию хонободӣ орзу мекунам. ҳамеша бо мо дар амони худо бошед. хайр. бетанаффус бо Зарнигори Рустам.